हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुचे आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 ओडिया पेडागोजीर किछि इंपोर्टांट क्वेश्चन गुड़िक एथिरे आलोचना करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण पे क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेति पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछति ताहाली चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा फल कि आपण माने डेली क्लास देखा पारे। तो आपणकर ओटीईटी 2026 तो अलरेडी आपणकर नोटिस आसी सारी। तो आपण मैंने एवठू ही जोरजार प्रिपरेशन करूँ निहाती भाव में आगामी एग्जाम रे भल करेंगे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही केउटी भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। केउटी भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता नुहे। शुणिबा ना व्याकरण सूत्र जानिबा ना लेखिबा ना पढ़िबा। तो भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता केतोटी रही मन रखिबे 9टी रही। तो सेथि मध्यरु प्राथमिक स्तर रे 4टी दक्षता रही मन रखिबे शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा 4टी दक्षता रही प्राथमिक स्तर रे। तो एथिरे प्रश्न पचारि कि भाषा शिक्षार सर्वनिम्न दक्षता कोटा नुहे कोटा राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर बी व्याकरण सूत्र जानिबा। एटा किंतु भाषा शिक्षार दक्षता नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान आरंभ करिवे। मातृभाषा शिक्षक केउं स्तर को आसी शिक्षादान प्रथमे आरंभ करिवे। पिलार स्तर को ना निजर ज्ञान स्तर को ना पठित पुस्तक स्तर को ना पाठ्यपुस्तक स्तर को। मन रखिबे पिलार स्तर को ना पिलार स्तर को। मातृभाषा शिक्षक पिलार स्तर को ही आसी शिक्षादान प्रथमे आरंभ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। मातृभाषा शिक्षा देवा पूर्व शिक्षक प्रथमे कौन करेंगे। पिलाटी कौन जानिछि ता जानिबा ना पिलाटी कौन पढ़िबो ता विषय जानिबा ना पिलाटी मातृभाषा पई केतेक आग्रही जानिबा ना पिलार परिवार संपर्क रे जानिबा। कोड राइट आंसर राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए पिलाटी कौन जानिछि ता प्रथमे जानिबा दरकार। तो ऑप्शन नंबर ए हिजो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे। शिशुटी जन्म हेबा परे प्रथमे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करिथाय। हसिबा ना कांदिबा ना शुणिबा ना खेलिबा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी शुणिबा ना शुणिबा। शिशुटी जन्म हेबा परे तो प्रथमे शुणिबा दक्षता अर्जन करने को प्रथमे चेष्टा करिथाय। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाटी कहिबा बेले कौनसी त्रुटि कले शिक्षक कौन करिवे। पिलाटी कहिबा बेले कौनसी त्रुटि कले शिक्षक कौन करिवे। संगे संगे ता संशोधन करिवे ना अन्य पिलांको द्वारा संशोधन कराइबे ना पिलाटी को त्रुटि शून्य करी कहिबाकू कहिबे ना शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे। पिलाटी कहिबा बेले कौनसी त्रुटि कले शिक्षक कौन करिवे मन रखिबे शिक्षक निजे बारंबार ठीक शब्दटी कहिबे। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रवण व कथन शुणिबा व कहवा दक्षतार विकास पाई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। किपरि प्रस्तुत हेबे पिलांको कथा को केवल शुणिबे ना पिलांको पुराण कहानी कहिबे ना पिलांको भल लागिला बेले विषय बाछिबे ना पिला केवल कहिबे। श्रवण व कथन दक्षतार विकास पाई शिक्षक किपरि प्रस्तुत हेबे। किपरि मन रखिबे पिलांको भल लागिला भली विषय बाछिबे। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे पिलार पाटी लगी जाए कहवा बेले आमे ताकू किपरि आमे चिन्हट करिबा। गोटे पिलार पाटी लगी जाए कहवा बेले बा पढ़िला बेले आमे ताकू किपरि चिन्हट करि परिबा। पठन दक्षता बेले ना लिखन दक्षता बेले ना श्रवण दक्षता बेले ना केउटे नुहे। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर ए पढ़िला बेले ना पढ़िला बेले पठन दक्षता बेले आमे चिन्हट करि परिबा। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पठनर विकास
ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପଢ଼ିବାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ବହି ପଢ଼ିବାକୁ କହିବା, ନା ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ କହିବା, ନା ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଛବି ଦେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ? ପଠନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କିଏ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟା କେଉଁଟା? ଶୁଣିବା, ନା କହିବା, ନା ପଢ଼ିବା, ନା ଲେଖିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପଢ଼ିବା ନା ପଢ଼ିବା, ରିଡ଼ିଂ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷତା ହେଇଗଲା ଶୁଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଗଲା କହିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ, ତ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷତା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର? ଶ୍ରବଣ, ନା କଥନ, ନା ପଠନ, ନା ଲିଖନ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଲିଖନ ବା ଲେଖିବା। ତ ଚାରୋଟି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରୁ ତ ଲେଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର। ମନେ ରଖିବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଲିଖନ ପାଇଁ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ନା ଲିଖନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବ, ନା ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ନା ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଶିଶୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ? ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିଶୁ ହାତର ମାଂସପେଶୀ ଓ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଲିଖନରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ମନେ ରଖିବେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ନା ହସଖୁସି, ନା ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ, ନା ହସ ଖେଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ହସ ଖେଳ ନା ହସ ଖେଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ମନେ ରଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ହସଖୁସି ନା ହସଖୁସି? ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ? ଗଣିତ ପୁସ୍ତକ, ନା ଭାଷା ପୁସ୍ତକରେ, ନା ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ, ନା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା, ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ନା ଚାକିରି କରିବା ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ତ ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ, ପଠନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ନା ସମ୍ବାଦ ପଠନ, ନା ସରସ ପଠନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ବିରେ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ, ସିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ଆମେ ବସାଇବା ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଚିନ୍ତା, ନା ଚେତନା, ନା କଳ୍ପନା, ନା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ କଳ୍ପନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚିନ୍ତା ଚେତନା କଳ୍ପନା ଏସବୁ ଗୁଣ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ଭଗବତ ଗୀତାରୁ, ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରୁ, ନା ଭାଗବତରୁ, ନା ମହାଭାରତରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାଗବତରୁ ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭାଗବତରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ଜାତି ଥିବା ଜଣାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 62 ପ୍ରକାର। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ପଣ୍ଡିତ ଥିବାରୁ, ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ, ନା କବିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ, ନା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ? ମନେ ରଖିବେ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବାରୁ ଫେମସ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା, ନା ବାପା ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା, ନା ପିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ? ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପିଲାଠୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭଲ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଦିଏ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50%? ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥାଏ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ଶିଶୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ନା ଶିଶୁର କଥନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 50% ମୌଖିକ। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଶିଶୁର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିନଥିବାରୁ 50% ମୌଖିକ ରଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ବୋଧଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଯୋଗୁଁ, ନା ପଠନ ଓ କଥନ ଯୋଗୁଁ, ନା କଥନ ଓ ଲିଖନ ଯୋଗୁଁ, ନା ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଯୋଗୁଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ ଶୁଣିବା ଓ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷାରେ ମୌଖିକ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଥାଏ? 50%, ନା 40%, ନା 30%, ନା 20%? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ 40% ରହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମୌଖିକ ରଖାଯାଇଥାଏ? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ମନେ ରଖିବେ 10%। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? କମ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ସମୟ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ, ନା ଅନୁମାନ କରି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଲେଖି ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନା ସୀମିତ ରହେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ନା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ନା ବୋଧ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି 31ର କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା, ନା ବାରମ୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରଳୀକରଣ, ନା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାରଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାରଣ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନୀରବ ପଠନ। ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ନୀରବ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ। ସିରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନୀରବ ପଠନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଡିରେ ଦେଇଛି ନୀରବ ପଠନ, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ। କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ତାପରେ ରହିବ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ନୀରବ ପଠନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ନା ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ନା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି
ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ? ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ, ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ, ନା ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ। ମନେ ରଖିବେ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପଠନ ଶ୍ରବଣ, ନା ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, ନା କଥନ ପଠନ, ନା ଶ୍ରବଣ କଥନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶୁଣିବା କହିବା এই ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶ୍ରବଣ କଥନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ନା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସୂତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା। ମନେ ରଖିବେ, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନା ସରବ ପଠନ, ନା ନିରବ ପଠନ, ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନୁହେଁ। ପାଠ ଯୋଜନାର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦ୍ରୁତ ପଠନ କିନ୍ତୁ ସୋପାନ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସ ଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଥିରେ ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ନା ପାରିବାରିକ ଭାଷା, ନା କଥିତ ଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷାଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ କଥିତ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ନା ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା, ନା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମପାଚୁପା ଭାଷା, ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିନମ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମା ପରେ, ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା
ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ହାଇଫେନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବନବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିବିଧ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିଥାନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ବାଣିଜ୍ୟକ, ନା ସରକାରୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର। ତ ବାଣିଜ୍ୟକ, ସରକାରୀ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ ମରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟି କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି ମନେ ରଖିବେ? ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ନା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ନା ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ନା ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ନା ବନାନ ଖେଳ, ନା ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ନା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଗୋଲାପ, ସପୁରୀ, ଟଗର, ମଲ୍ଲି, କଦଳୀ, ପଣସ, ଚମ୍ପା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ ଫୁଲ ଓ ଫଳର ନାମ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆସୁଥିବାରୁ, ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ, ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପରିବେଶର ପିଲା ଆସିଥିବାରୁ ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷାଗତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉତ୍ତର ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାଳରେ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ବୁଝାଇବା, ବିରେ ଦେଇଛି ରେଖାଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇବା, ସିରେ ଦେଇଛି ବିପରୀତାର୍ଥକବାଦ ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗଦ୍ୟ ବିଷୟରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ପିଲାମାନେ କୋରାପୁଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ,
ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି, ନା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି, ନା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଉଛି, ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ କଥନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ, ନା ଅନୁବାଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଅଧିକ ବିଶଦ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉଦ୍ଧୃତ, ନା ବନ୍ଧନୀ, ନା କଲନ, ନା ସେମିକଲନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବନ୍ଧନୀ। ମନେ ରଖିବେ, ବନ୍ଧନୀ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କଥନ, ତାପରେ ପଠନ ଲିଖନ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। ମନେ ରଖିବେ, ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ରାଇଟିଂ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭାବବୋଧ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅନୁକରଣ, ନା ବକ୍ତୃତା, ନା ପଠନ, ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପଠନ। ପଠନ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଭୀର ପଠନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ? ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନା ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ନା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ। କେଉଁ ପଠନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତାହା ଜାଣିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା, ନା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ଜାଣିବା, ନା ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିଲା ତାକୁ ସୂଚାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ? କେଉଁ ଭାଷା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଧିକୃତ? କେଉଁ ଭାଷା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶ ଆସିଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦିଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କମା ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କମା ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କଲାବେଳେ, ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କମା ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଠନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।